Hello everyone. Good evening. Myself Ashwin V.S. Devang and currently pursuing BTech in Artificial Intelligence and Machine Learning, GM University. So recently I was selected as a campus mantri in Geeks for Geeks company. So I hope everyone knows everything. And firstly, congratulate and thank you so much for your enthusiastic participations from different sectors or different departments. And I don't know exactly. I was shocked actually. So when I getting a call like registration is closed, what can we do? What can we do? I'm so sorry. The registration was completely closed within 2 days. Totally 50 plus teams like are calling me. So, but due to a mandatory restrictions and accommodations problem, there is only one possible that we just conducted as a 35 teams as a limited, but later than we are going to extend like 35 to 40, then 40 to 50. So this is a clear restrictions that we should only consider as a 50 teams at right now. In this current situation it is not possible to conduct more than 50 plus teams, because as you know that there is no place to accommodate all you guys. So that is what the main problem we came across. So I'm so sorry, Pula missed to participate, but I can give you one of that. Recently we have planned that we need to conduct 24 hours mega hackathon soon. That is going to happen within a weeks or months, maybe I don't know exactly, but soon we are going to conduct a 24 hours hackathon. But why we are conducted 6 hours? Because people don't know exactly, but this is just a trial one, so where they can explore and get an idea what exactly the hackathons and how to participate and how to solve the real world existing problems, so on. So that is what our clear agenda of we need to conduct this 6 hours hackathon. Okay. So now at present 50 teams have registered. So these 50 teams are going to solve the real world existing problems and also going to participate in Code Clash 2025 6 hour hackathon. Firstly, welcome everyone who are watching this video. And this video is why I have made this video, because so many people are asking me that ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ ದಟ್. ಸೊ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎವ್ರಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ Copilot, ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude, everything is there. But the major thing you need to focus on logical thinking and critical thinking. ಸೊ ನಾವೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಹೇಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಥರ ಐಡಿಯಾ ಓಡಿಸಿ ನೀವು ಅದೊಂದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ. ಸೊ ಅದೇ ಇಷ್ಟ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಜನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಉದ್ದೇಶನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪೀಪಲ್ಸಿಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಿ ಹ್ಯಾಕೆಥಾನ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವೊಂದು ಒಂದು ಕೋಡ್ ಕ್ಲಾಶ್ ಹ್ಯಾಕೆಥಾನ್ 6 hours ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಜನ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ. ಇವನ್ ನನಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟನೇ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅವರೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಹ್ಯಾಕೆಥಾನ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು 50 ಟೀಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಟೀಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋರು ಮಾತ್ರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾ, myself ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ I was selected as a Geek for Geeks campus manager, and also in our university I was a president of student affairs and also national education policy lead. Yeah, coming to this, first I will tell my intro. Since we all know that student affairs, where every activities in our GM University campus will be coming across student affairs. You can explore our website. We'll get to know about clear informations like technical, cultural, every activities we are going to conduct. But later on, I was selected as a geek for geeks. So that is one of the
platform where you will get an instructions about a Gigs for Gigs company. I'll know that Gigs for Gigs how educational platform is, right? In that Gigs for Gigs, you will get an official merchandise or official contact from the Gigs for Gigs. Soon they are going to conduct online sessions for you peoples where it's totally free of cost. Will that will be held in GM University Leap. Under the Leap, we are going to conduct that sessions. So that will be coming in the next sessions or few upcoming days. Okay, that is not a problem. Okay, now yeah, firstly I want to tell the backend team, they are working since day and night. They are going to conduct and they are going to manage everything. So that is happening in our university, like the 8 o'clock 9 o'clock people are there and they're arranging complete plan and accommodations. Everything is going to ready within Monday. So yeah, and also registration. I said that registrations you have mentioned everything. Based on that, we have done it, and on Monday, we are going to accommodate and we will give you the allotted rooms. Like particularly allotted rooms, you people are going to go with that classroom. You need to start working. Okay, then. Okay. So firstly, I will tell you the timeline, like how the timeline will be on Monday. Okay. To 11 or 11:30, we are going to conduct an inauguration function at GM Halama Auditorium. Okay. So everyone should come over there. So where in that inauguration program, the director of CIGSRD and a member and a campus mantri, we peoples will be there, and the official inauguration will be held. ಸೊ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಇನಾಗ್ರಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಲೈಕ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಎ 3 ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ 3 ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವೇರ್ ನೀವದು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. 12 o'clock ಹಂಗೆ ಲಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ 12 o'clock ಲಾಂಚ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ನೀವು ಆ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೇಟರ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ನೀವೊಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವರ್ಕ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ಇನ್ 6 hours. ಲೈಕ್ 6 hour ಒಳಗಡೆ ನೀವೊಂದು ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ತರ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ನಿಮಗೆ ರೌಂಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ರೌಂಡ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 2 ರೌಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈನಲ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು 3 o'clock, ಲೈಕ್ ಮಂಡೇ 3 or 3:30 ನಾವೊಂದು ಬರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಏನಿದೆ, ಯು ಐ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಆಗಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಆಗಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್, ನಾವು ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ರೇಟಿಗೆ, ಇದು ಕೂಡ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರೌಂಡ್, ಈ ಫೈನಲ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರೌಂಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ 5 o'clock ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈವ್ನಿಂಗ್ 5 o'clock ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, 6:30 ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ವಿತಿನ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗಿವನ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ 5 to 6 minutes or 4 to 5 minutes ನಿಮ್ಗೊಂದು ಗಿವನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೈಕ್ ಜಡ್ಜಸ್ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಹತ್ರನೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಟೀಮ್ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯು ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಪ್ರೊಟೋಟೈಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಲ್ಡ್. ಸೊ ನೀವೊಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಟೋಟೈಪ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ, ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ್ ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾವ ತರ ಲಾಜಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಿರ ಅಂತ ನೀವೊಂದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ನನಗೊಂದು ಕೇಳಿರೋದು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನೆಸೆಸಿಟಿನ. ಯಾ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿತೌಟ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಯು ಕಾಂಟ್ solve the problem and you can't enter to hackathon venue. Okay, so laptop is restriction, sorry, it's a mandatory. Everyone better, everyone ಇದ್ರೇನೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು, ಬಿಕಾಸ್
6 ಅವರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ನೀವೊಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದೇ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವರ್ಕ್, ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಲೈಕ್ 6 ಅವರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಲೈಕ್ 2 to 3 ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಆರ್ 4 ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಲೈಕ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಇದ್ರೆ 4 ಜನ ಹತ್ರ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದ್ರೂ ಬೆಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಡೌಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು. ಅಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಇವತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಟೈಮ್ ಲೈನ್, ಇವೆಂಟ್ ಮಂಡೇ ಏನೇನ್ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ನೇವಿಗೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೋಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಪ್ರಿಮೇಡೆಡ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅದೇನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಾನಿಟರ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಂದ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ದಟ್ ನಮ್ಗಿನಿಂದ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಥರ ಏನು ಕೂಡ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಮೇ ಬಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸೇ ವಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಸೇ ವಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ವಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್. ಬಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ನೀವೊಂದು ಆ, ಏನು ಏನು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ, ಬಯೋಲಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆ ತರ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಐ ಆಮ್ ಟೋಟಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಯಾರು ಕೂಡ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಗೀಕ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಕೆಥಾನ್ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇದು ನೀವು ವಿನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಾ. ಹ್ಯಾಕೆಥಾನ್ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಕೆಥಾನ್ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು 24 hours ಲೈಕ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಫ್ಲೋ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೊಂದು 6 hours ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ 100% ಶೋರ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಪರ್ಪೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಕೆಥಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋಡಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಕೋಡ್ ಕ್ಲಾಶ್ ಹ್ಯಾಕೆಥಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಕೋಡಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಡೆಯೋದು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೋಡಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್, HTML, CSS, ಜಾವಾ, ಪೈಥಾನ್, ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೀವೇನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ನ. ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೋಡ್ ರನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ VS ಕೋಡ್. ಓಕೆ, VS ಕೋಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ VS ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಗೂಗಲ್ ಕೊಲಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಲೈಕ್ ಕೋಡ್ ನ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಬೆಟರ್ ವಿತೌಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಹ್ಯಾಕೆಥಾನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಫಾರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಚ್ ಇಟ್. ನೀವೊಂದು ನಾಳೆ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹ್ಯಾಕೆಥಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂಡ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಕೋಡ್ ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಟೂಲ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್. ಬಿಫೋರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಕೆಥಾನ್ ಮೆನ್ಯೂ ಯು ಶುಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ VS ಕೋಡ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್. ಓಕೆನಾ. ಗೂಗಲ್ ಕೊಲಾಬ್ ನಿಮ್ದು ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಕೊಲಾಬ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕೋಡ್ ನ ನೀವು ChatGPT ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ AI ಟೂಲ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ AI ಟೂಲ್ಸ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ, ಆ ಕೋಡ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀರಾ ChatGPT ಗೆ ಅಥವಾ ಕೋಪೈಲಟ್ಗೆ, ಆ ಒಂದು ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಇದು VS ಕೋಡ್ ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್ ಕೊಲಾಬಿಗೆ ಬಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಫ್ಲೋ. ಓಕೆನಾ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಲೈಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದು ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಹ್ಯಾಕೆಥಾನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ VS ಕೋಡ್. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ VS ಕೋಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ VS ಕೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ವೈಫೈ. ಸೊ ಈ ವೈಫೈ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ದು GMU ದೇ ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಏನೋ ನಾವೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೈಫೈ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ GM ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಡೀತದೆ, GM ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವೈಫೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ವೈಫೈನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನಿಮ್ ಪರ್ಸನಲ್ ವೈಫೈನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.
ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ನಲ್ಲೇ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್, ನೀವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ನ ಅಲ್ಲೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ಸ್, ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬನ್ನಿ, ಏನೇನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಯಾವ ತರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊ ಬನ್ನಿ, ವಿತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಏನೇನು ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊ ಬನ್ನಿ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿತೌಟ್ ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ 3 o'clock ಹಾಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಅದೇ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರೌಂಡ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ರೌಂಡ್ 1 ಕೂಡ ಇವಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಬೆಟರ್ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿ, ನೆಟ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ನಾವು ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಂಚ್ ಅಷ್ಟೇನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ನೀವು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಏನು ಕೂಡ ನಿಮ್ದು ಬಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಯೂಸ್ ಎ ಐ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಎ ಐ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಎ ಐ ಟೂಲ್ಸ್ ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಡೊಮೈನ್, ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೊಮೈನ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಡೊಮೈನ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಕ್ವೆರಿ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಸೊ ಈ ಡೊಮೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿತ್ ಇನ್ ಲೈಕ್ 1 hour or 2 hours ಬ್ಯಾಕ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಜಡ್ಜಸ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಗಿಕ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ನಿಮಗೆ ಇನೋಗ್ರೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಡೊಮೈನ್, ನೀವು ಯಾವ ಡೊಮೈನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಒಂದು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಎಐ ಮೇಲೆ, ಎ ಐ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಚಾಟ್ಬೋಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಮ್ಮರೈಸೇಷನ್, ಹೆಲ್ತ್ ಟೆಕ್, ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಈ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಮಿಡ್ ರೇಂಜ್. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎ ಐ ಟೂಲ್ಸ್, ಲಾಜಿಕ್, ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೆವಲಪ್ ದ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವೇ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಫೋರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಗೋ ವಿತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್. ಹ್ಯಾಕೆಥಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಕೆಥಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ, ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಇನ್ಸೈಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದ್ ಬದಲು ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಕೆಥಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬನ್ನಿ. ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನೇನ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಮಂಡೇ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೇನ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಏನೇನ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓವರ್ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯಾಕೆಥಾನ್, ಲೈಕ್ ಕೋರ್ ಕ್ಲಾಸ್ 6 hour ಹ್ಯಾಕೆಥಾನ್. ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 6 hours ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಜ್ಯೂರೀಸ್ ಬೇಗ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 12:30ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ 12:30 ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಾನೆ. ಓಕೆನಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ 12:30ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 12:30 ಈಸ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಕಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓಕೆನಾ, 12:30 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಈವ್ನಿಂಗ್ 6 o'clock or 7 o'clock ತನಕ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟರಿ ಅಂಡ್ ಇವಾಲ್ಯುಯೇಷನ್. ಓಕೆನಾ, ಈ ಒಂದು 6 o'clock ತನಕ ಮಾಡಿ ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟರಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಅ ಗಿವನ್ 7 o'clock ಒಳಗಡೆನೆ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟರಿ ವಿತ್ ಜಡ್ಜಿಂಗ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವೇರ್ ದಟ್ 5 o'clockಗೆ ಫೈನಲ್ ಇವಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲ್ ಇವಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ನಿಮ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಗಿವನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಸಿಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನೀವೊಂದು 7 o'clock ತನಕ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಜಸ್ಟ್ 5:30 ತನಕ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್.
ಅವಾಗ ಜಡ್ಜಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಮಿಗೂ ಕೂಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ದು ಏನೇನು ಡೆವಲಪ್ ಇದೆ, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾರೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಸೊ ಅವರು ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಮೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಒಂದು ಒಂದು ನಾನೊಂದು ಸಜೆಷನ್ ಆರ್ ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Before going to start or giving a final evaluation, ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ತರ ಇರಬೇಕು ಜಡ್ಜಸ್ಗೆ. ನೀವು ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಡ್ಜಸ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀವು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೋಡ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಲೈನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇರ್ತೀರಾ, ಇವನ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಅದು ಈ ಲೈನ್ ಅಂತ ಯಾರು ಕೂಡ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೋಡ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ ಕೋಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ನಿಮ್ದು ಕೋಡ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕೋಡ್ ಲೈನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮಗೊಂದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆ ತರ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಸೊ ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ತೀರಾ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ. 50 ಟೀಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಹೈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಹೈ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಹೈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇವನ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ದರು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಯಾರು ವಿನ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಏನಾಗ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಟು ಬಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್, ವಿನ್ ಆಗೋ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಒಂದು ಲಕ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ. ನೀವು ಈ ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ಗೆ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಜೂರಿ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವೆರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ನೀವೊಂದು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಂಡೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಯಾರು ಕೂಡ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಇದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಟೀಮ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಬಿಸಿ ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈವೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಮೀ, ನನಗೆ ಮೇಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವೊಂದು ಈವೆಂಟ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಟೈಮ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಜಡ್ಜಸ್ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್. ನಿಮ್ದೊಂದು ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ, ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಒಂದು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವೊಂದು ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಇರುವಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೋ 6 hours ನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಲಿಟಲ್ ಟಫ್. ಬಟ್ ಯಾರು ಇದೊಂದು ಟಫ್ ನ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 6 hours, ಲೈಕ್ 6 hours ಅಂತ ಇಲ್ಲ, 5 hours, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 5 hours, 5 hours or 6 hours ಇಷ್ಟೊಳಗಡೆ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, UI ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು PPT ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್. ಜಡ್ಜಸ್ ಇವಾಗ ಬಂದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನೀವೊಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೇಗ್ ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೌ ಯು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಜಡ್ಜಸ್, ಅಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಇದೇ ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ ಮೇಲೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಈ 2 ರೌಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್, ಈ 2 ರೌಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವೊಂದು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ನ ನೀವು ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಇಷ್ಟೇನೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೌಂಡ್ 1 ಅಲ್ಲೇ ಆದಷ್ಟು ತೋರ್ಸಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ, ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಷ್ಟನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವೊಂದು ತೋರಿಸಿ, ಬೇರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋರ್ ವೇಟೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್. ಬಟ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಿಮ್ಗೆ ಕೋಪೈಲಟ್ AI ಟೂಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ
ಓಕೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಕೋಪೈಲಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ವಿ ಎಸ್ ಕೋಡ್. ಓಕೆನಾ. ಈ ಒಂದು ವಿ ಎಸ್ ಕೋಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆನಾ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ನ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಕೊಡುವಂತ ಕೋಡ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಕೋಪೈಲಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಕೋಪೈಲಟ್ ಅಂತ. ಈ ಕೋಪೈಲಟ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕೋಡ್ನ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಇನ್ ಎಡಿಟರ್ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ನ ಹೋಗಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹಾಕುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರಲ್ಲ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೋಡ್. ಎಲ್ಲಿಗೆ ರನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೋಡ್, ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಲೈಕ್ ನೇವಿಗೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಇದು ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಕೋಪೈಲಟ್. ಅದೇ ನೀವು ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ನಿಮಗೆ ಕೋಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಸಿನಿಪ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆ ಕೋಡ್ ನ ತಂದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಯೂಸ್ ಕೋಪೈಲಟ್, ಮೈ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಕೋಪೈಲಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಯೂಸ್ ಕೋಪೈಲಟ್. ಓಕೆನಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಕೋಪೈಲಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಚ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ನ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಓಕೆನಾ. ಇದು ಒಂದು ಮೈ ಸಜೆಷನ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಿ ಈವೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ನ ಅದೆಲ್ಲ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಸೀಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸೀಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಕಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪರ್ ಟೀಮ್ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನಿಮಗೆ ರೌಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹಂಗೆ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನೀವು ತಿರ್ಗಾ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲರದು ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಯಾರು ವಿನ್ನರ್, ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿನ್ನರ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿನ್ನರ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸೆಮಿನಾರ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ. ಆ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸೆಮಿನಾರ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೋ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ವಿನ್ನರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆನಾ. ಆ ವಿನ್ನರ್ ನ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಯಾರಾಗ್ಲಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈಲಿ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟೆಡ್. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಕೇರ್. ಆಕೆತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಕೇರ್ ತಲೆಲೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈನ್, ಡೋಂಟ್ ವೆರಿ. ಅಂಡ್ ಯಾ, ವಿನ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸಾರಿ, ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಮರ್ಚಡೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಂಪನಿ ಮರ್ಚಡೈಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಸೂನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಸಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ಎ ಕೈಂಡ್. ಸೊ don't worry about it, we will take care of it. And yeah, this is what my complete insights from my side. And ನಿಮಗೆ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಮಂಡೇ. ಸೊ ಕೇಳಿ. ನಾವು ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಯೂಸ್ ಎ ಐ ಆರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅಂಡ್ ಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈನ್. ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋನು ಕೂಡ ಮಾಡೋರಿದ್ದೀರಾ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಮೇ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ವಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ವಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್, ಐ ಮಸ್ಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈನ್. Stay tuned, and for more updates you will get in a website. Keep checking our website. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಈವೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೇವಿಗೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಇವತ್ತು ನೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈನ್. ಓಕೆ. Stay tuned for more updates, and thank you. This is your H1 VS Devang, Geeks for Geeks Campus Monthly. Thank you. See you there. Bye bye.